नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा ओडिया साहित्यर एक बहुचर्चित कहानी लक्ष्मीकांत महापात्रंकर बुढ़ा शंखारी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। 60 वर्षर बुढ़ा, दांत गुड़ाक सबु पड़गलानी। मुंड बाल तेणिकी थाउ, छाती बाल भी पाची धोब फरफर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकई, धूली धूसर रे आंठू जाके बुड़ीची। अष्टांग शरीर झाड़ गड़ी गोड़ बाटे बोही जाउची। गाँ मुंडरे गोटे घर, पक्का पिंडा, 7 श्रेणिया छपर आउ जाउली कबाट। बुढ़ा सेई पिंडारे बोझटी को थोई देई लथ किनी बसी पड़िला। किछि समय परे सेई घर गोटे दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे। दासी पचारिला, कि हो शंखारी पुओ, शंखा आनिच कि? बुढ़ा उत्तर कला, हाँ हाँ। पुणी कहिला, झियो टोपाए पानी दियंतु कि? बुढ़ा मनीषटा मु, खरारे तंटी सुखी जाउची। दासी पानी आनिबाकू चलीगला। किछि क्षण पर लोटाए पानी नहीं दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। बुढ़ा ऊपर को आँ कर देई ढक ढक करी अध लोटाए पानी पीगला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरसी निश्वास टीए पकई कहिला, झियो तोर बड़ धर्म हला। दासी कहिला, हौ हेला तो हेला पछके, चल बहु सांताणी डाकुचंती, केमितिका शंखा सबु आनिच से देखिबे। बुढ़ा टोकेईटी नहीं उठिला। सदर दरजा पारी हेले भीतर पक्का बाहर, सामनारे चौपाढ़ी, बाँ पाखकू भीतर आड़े दुआर। सेई दुआर पाखरे बहुटीए ओढ़णा देई छिड़ा हिथिला। बुढ़ा जाई टोकेईटी थोई छिड़ा हला। बहुटी धीरे धीरे दासी को कहिला, कि शंखा सबु अछि पचार तो। दासी टिके मुखरा। से कहिला, छी बुढ़ा मनीषटा को एते लाज, निजे आसी टोकेईरे देखुना। कथाटा बहुर मनकू आसिला। बहु ओढ़णा टेकी मुरुकी मुरुकी हसी देई बाहरी आसी टोकेई पाखरे छिड़ा ही देखिला। बहुटीर मुह दिशीगला। मुहटी चकी काटिदेला परी, चंपा फूल परी गोरा, चारि आंगुली ओसार नाली तहरी, मयूर कंठिया कस्ता खंडक गोईठी जाए लंबीची। ता भीतर देई बहुटीर कंचा सुना परी गोरा, गोटिए चाउलरे गढ़ा देहटी फुटी उठुची। बुढ़ार आखि पूरी उठिला। एड़े सुंदर, एड़े निको बहुटीए से केबे कोठी देखिनी। बुढ़ा बहुटी को देखी आउ आखि फेरी पारलानी। एका ध्यान रे बहुटी को चाहि रहिला। बुढ़ार इच्छा कौन कहिबो बोली किछि पाटिरु कथा फुटिलानी। केते बेले के बुढ़ा मुह फिटेई कहिला, माँ की शंखा नबु ने। माँ बोली डाकी दबा क्षणी बुढ़ार छाती कुंढे मोट हो गला। बहुटी लाज छाड़ी देई कहिला, आसमान तारा शंखा अछि? ओह एड़े मिठा कथा, एपरी कथा तो केई कहे नाही। बुढ़ार कानरे सेई स्वर थरकु थर बाजिबाकू लागिला। बुढ़ा कहिला, ना माँ, रंग झिलेरी, बौल फुलिया, बिछामालिया, चून टिपी एई सबु अछि। एइथिरु जाहा नबु ने माँ, मु आसमान तारा तैयारी कले आनीदेवी। बहुटी देखी देखी मुठाए शंखा पसंद कला। तेबे से मुठाक हाथ को हब कि नाही किए कहिबो। एई समय रे बुढ़ा कहिला, दे माँ हाथ दे, मु शंखाटा कछि दिए। बहुटी हठात हाथ बढ़ई दउछि बा केमिति टिकिए इतस्तत कला। बुढ़ा कहिला, माँ मते लाज करुचु, मुह परा तो पुओ, पुओ को माँ लाज करे ना। दासी एई समय रे ठो ठो करी हसी देई कहिला, बहु सांताणीए, आच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका, कपाळ तो। बहुटी पुणी हसी देई कहिला, दूर। बहुटी हाथ बढ़ई देला। केड़े टिकिए निक हाथटी, केड़े सुंदर गोल, आंगुली गुड़िक चंपा कढ़ी परी, पापुलिटी टुलटुल होउची। शंखा गुड़िक की सुंदर दिशुची। ये कौन मनीषर हाथ ना को कारीगर ठाकुर गढ़ीची। से हाथ को बुढ़ा तार मलिया रुक्ष हाथ धरिबाकू साहस कलानी। तापरे बाँ हाथ थीरी करी हाथटी को धरी पटे शंखा कछिबाकू काढ़िला। ए हाथ काले शंखारे कटिजीव, रकत बाहरी पड़िब जे। पुणी टिके रहीगला। पुणी शंखापटिए आनी अति सावधानतार सहित से पटक कछि नेला। से हाथटी को धरिथिला बेले बुढ़ार आनंदर सीमा रहु न थाए। जेपरि ता जीवनर समस्त सुख
समस्त आशा सेठारे तृप्त। से हाथ को पुणी छाड़ाकू है। बुढ़ा भाविला मु प्रतिदिन एमिति हाथ में शंखा पिंधाती कि। यही समय से घरर सांताणी आसी सेठारे पहुँचिले। सासू को देखी बहुटी ओढ़णा टाणी दे पलैला। सासू दासी को पचारिले किलो शंखा किणुथिल कि? दासी कहिला हाँ बहु सांताणी एई मुठा को नेबे बोली कहउचंती। सासू कहिले दाम केते? बुढ़ा कहिला शंखा मुठाकर की दाम? सासू कहिले फेर केते देबी? बुढ़ा कहिला माँ ठारू मु कौन दाम नेबी? सासू दासी को पचारिले किलो माँ कौन लो? दासी हसी हसी कहिला सेई पिलाटी बहु सांताणीकर पुओ हेइची। सासू भी हसिले आउ कहिले अच्छा एई थरक दाम नहीं थाओ, आर थरकू पछके सेमती दे जीवो, तमे गरीब लोक। बुढ़ा कहिला ना ना मो माँ को मु तो देइची, मु आउ दाम नेबिनी। शंखा मुठाक लगी मु गरीब हो जीविनी। यह कही शंखारी शंखा मुठाक रखिदे बोझटी धरी एका निश्वास के चलीगला। आउ डाकिले शुणिलानी। दासी पछरे गोड़े गोड़े गला किंतु से आउ फेरी चाहिला नहीं। से दिन ठारू से बुढ़ा शंखारी 2 दिन 3 दिन रे थरे से गाँ को आसे। शंखाटा गोटे कौन नीतियानी दर बजे लोके रोज किणिबे? अकाले सकाले पुनेई परबर सिना किए नुआ खोजे। बुढ़ाटा खाली घर घर बुली फेरी जाए किंतु शंखा बिक्री तो बुढ़ार उद्देश्य नुहे। से आसे तार निज माटी को देखिबा पई। जेउ दिन आसे कहारी को न कही दुआर जाके चली आसे। बोझ रखिबाकू हुए नहीं, खाली पाटी करी डाक दिए नुआ शंखा नब। ता पाटी शुणिला क्षणी बहुटी कुआड़े थाए आसी दुआर पाखरे टिके छिड़ा हुए। बुढ़ाटी टिके अनाए, चाहिदेला क्षणी बुढ़ार मन पूरी उठे। पचारे माँ आउ शंखा नबू? बुढ़ार इच्छा काले नबाकू कहिब, ताहले ता मार चंपा फुलिया सुंदर हाथ रे से शंखा कछिदब। किंतु बहुटी मुंड हलै दिए। बुढ़ा फेरी चली जाए। दिने दिने जदि बहुटीर आसीबाकू डेरी हुए से दासीटी हुरी करी दिए बहु सांताणी तम पुओ अइलाणी। बुढ़ा 2 थर 4 थर नुआ शंखा नब बोली डाकिबारु ता माटी आसी छिड़ा हुए। बुढ़ा जो दिन आसे प्राय यही कथा यही अभिनय नीति नीति। बुढ़ा फेरिला बेले भावे मार आसमान तारा शंखा नबाकू मन, केबे सेथिरु मुठाए आनीदेवी। शेषरे ठीक कला। आसंता रज संक्रांति बेलकू जुआड़ू हेले माँ लगी आसमान तारा मुठाई आनिबी। माँ नुआ शंखा नाइब, मते हाथ देखैब, मु शंखा कछिदेवी। एया भाविला क्षणी बुढ़ार मन भारी उत्फुल्ल हो जाए। बुढ़ा रज संक्रांति को चाहि रही थाए। रज संक्रांति एथर तार भारी आनंदर दिन। ता माँ लगी से आसमान तारा शंखा आनिब। माँ केड़े खुशी हब। बैशाख मास हैला, बुढ़ा लोक पुणी खरारे रोज रोज बाट चला। पानी पिया देहरे सहिलानी। बुढ़ा को जर हैला। देखु देखु भारी जर, गोड़ हाथ फुलीगला। समस्ते कहिले बुढ़ा आउ बंचिब नहीं। बुढ़ार किंतु से दिग को भावना नहीं। से सबु बेले भाबी होउथाय जे केउ दिनरु से माँ को देखिबाकू जाई नाही। सेइथिपाई मनटा आउटी पाउटी होउथाय। देखु देखु रज संक्रांति आसी पाख हो गला। बुढ़ा 2 मास हैला माँ को देखिबाकू जाई नाही। चाली पारुथिले जेमिति हेले जाई देखि आसी थांता, किंतु रज को तो जेमिति हेले आसमान तारा शंखा मुठाई दबाकू हबो। बुढ़ा अनेक कष्टरे उठी बसी निज हाथ रे आसमान तारा शंखा तैयारी कला। आउ केही करिदेले काले माँ मन को न आसीबो। 60 वर्ष काल शंखा गढ़ी गढ़ी से जेते हाथ सफाई हासिल करिथिला सबु सेइथिरे लगेला। दिनक काम 4 दिन लागू पछके कामटी जेमिति सरस हो। रज 2 दिन थाई काम निकास हैला। मन घेनी फल एपरी गढ़णर शंखा ता जीवन रे ता हाथ रे केबे उतुरी नहीं। शंखा देखी बुढ़ार मन भारी खुशी। ता माँ हाथ को ये शंखा मुठाक खूब मानिब। रज आग दिन पहली रज। आज झील बहुए नुआ शाढ़ी नुआ शंखा पिंधती। राति सारा बुढ़ा को आउ निद नहीं। सकाळु उठी बुढ़ा भाविला मु तो चली पारुनी, कौन करिबी? आउ किए नहीं गले तो हबनी। माँ को केते दिनरु देखी नहीं। सते कण एथिरु बंचिबी जे थरे देखी आसे। आउ मार सेई हाथ रे शंखा कछि देबी। मार हाथटी मने पड़िला क्षणी
ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସହଳ ସହଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ। କେହି ଶୁଣିଲେନି। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା। ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ଏ ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ସେତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପେଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଉ, ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲ ନାହିଁ, ମୋ ମାକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କୋଉ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବିନି? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହେଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବର ନାଲି ତହରି ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, କି କୁମ୍ଭ କିନାର ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା, ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକେଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେ ହାତଟି ଦିଶିଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମାଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଟା ଦେଖିବା ଲାଗିନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟେଇ ପକା ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଯାଇ ଚୂନା ହେଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକମୁହାଁ ହେଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଆଉ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ପୁରାତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ବେକାର। ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମିଶ୍ର, ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବୁଲାର ମା ବାପା ଦୁହେଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରି ଛୋଟ ସଂସାରଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବଜାରର ଉତ୍କଟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ସେତେ ବାଧୁ ନଥାଏ। ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ା, ସେମାନେ ସିନା ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ତିଳକୁ ତାଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଗଢ଼ା, ସେମାନେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତେ କାହିଁକି? ସେଦିନ ବୁଲା ବାପାକୁ ତାର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଠୁଆ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବୁଢ଼ା, ଆରେ ତୁ 2-3ଟା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ କେମିତି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲା, ଓଳିଏ ମୂଲରୁ ଚଳିଯାଏ, ଆଉ ଓଳିଏ ଭଗବାନ ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ବାବୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରି ଆଖିରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବୁଲା ବାପା ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିନି, ହେଲେ ପରମନର ଭାବ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାର। ସେ କହିଲା, ବାବୁ, କଥାଟା ସଫା ହେଲାନି କି? ହଁ, ହବ କେମିତି? ଜଣେ ଶାସକ ତ ପୁଣି ଆମରି ପରି ଭୋକିଲାଙ୍କ ଭୋକ ଉପାସ ସହି ନ ପାରି ଭାତ ନ ମିଳିଲେ ପଲଉ ଖା ବୋଲି ତ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଭାବ ଓ କର। ଆଉ ଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ କଥା ବା କାହୁଁ ବୁଝନ୍ତ? ହଉ ଶୁଣ ବାବୁ,
ମାସକ 30 ଦିନ, 60 ଓଳି। ଓଳିଏ ଉପାସ ରହେ ଆଉ ଓଳିଏ ଖାଏ। ଯୋଉ ଓଳିଏ ଖାଏ ତାହା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମରୁ ପାଏ, ଆଉ ଆର ଓଳିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭୋକ ସହି ଚଳିଯାଏ। ଦିନେ ବୁଲା ବୋଉ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ବୁଲାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଦେଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ବୁଲାଟିକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ତା ବାପ ପଢ଼େଇଲା। ବୁଲା ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀ ଆଉ ମାଇନର ପାଠ ଶେଷ କଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅନଟନରୁ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ବୁଲା ବାପା ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଦିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି କ'ଣ? ହେଲେ ବୁଲାର ପାଠ ପଢ଼ା ବାଟରେ ତା ବାପାର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଲା କଣ୍ଟା। ବୁଢ଼ା ଖଟି ଖଟି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ ରାଜଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ବୁଲାକୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ପର ଘରେ ଚାକିରି କରି ଓଳିଏ ଖାଏ, ଆଉ ଆର ଓଳିକର ଆହାର ବାପାକୁ ଆଣିଦିଏ। ମାସକର ଦରମା ବୁଢ଼ାର ଓଷୁଅ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଏ। ଓଷୁଅ କାମ କଲାନି। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜିଲା। ବୁଲା ଘର ଭିଟା ଖଣ୍ଡକ ବିକିଦେଇ ବାପୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସରକାରୀ ମଟର ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଯୋଉ 2 ପଇସା ଭେଇଲା ସେଇଥିରେ ଚଳିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଫଳରେ କ୍ଲିନର ଚାକିରିଟିଏ ତାକୁ ମିଳିଲା। ବେଶ୍ 2 ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କଲା। ସବୁତକ ପଇସା ଜମେଇଲା। ଘରେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରୋଇ ଭାବରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଗଲା। ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଲା। ଦିନ ସମୟ କାମ କରି ନାଇଟ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି IE ପରେ BA ପାସ୍ କଲା। ପहिले ପहिले ବିବାହ ହେବାକୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବୟସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷକୁ ବିବାହ ହେଲା। ବଡ଼ ପାଠୁଆ ହେବାରୁ ଛାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରିଟି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଲା ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ଥିଲା। ହାତକୁ 2 ହାତ ହେବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆଟାର ଝିନଝଟ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ତା ପାଠ ଲାଖି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲିଲା, ବାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଲା। କେତେ ସ୍କୁଲ, କେତେ ଅଫିସ, କେତେ କାରଖାନା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ନିରାଶ ହେଲା। ତାର ଜମା ମୁଠାକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁହାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ବୁଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ଅର୍ଥହୀନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାକୁ ବିଷ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ପତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଥୁଣ୍ଟା ହେଲେ ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ହତାଦାର କରନ୍ତି, ବୁଲାର ସେଇ ଦଶା ହେଲା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ତ ବେଶ କାମ ମିଳୁଥିଲା, ଅଥଚ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାରୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଏ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଘାରିଲା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଅତି ଛୋଟ କାମ ବି ତା ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେଇ ବିବେକ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି? ସେଦିନ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର କାମ କରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ତମ ହାତ ଧରି ନଥାନ୍ତି। ହଇ ହେ, ଶେଷରେ ବସ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ିଆ କାମ କରିବ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି? ଆମ ଏଠିକା ସାହି ପଡ଼ିଶା ତମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ମତେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ, ତାପରେ ତମେ ସେ କାମ କରିବ। ବୁଲାକୁ ସେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ସେ ମୂଲିଆ ମଦନ ପରିଡ଼ା ପୁଅ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ମୋହନ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଝିଅ। ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ମେଳ ଆସନ୍ତା କୋଉଠୁ? ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ପାଇଟି ସାରି ବୁଲା ଚାକିରି ଅନଶନରେ ବାହାରିଲା। ଘରେ ଚାବିଟା ଦେଇ ତରତର ହେଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ବିଭାଗ ବଡ଼ ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଲା ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସଲାମଟିଏ ଦେଲା। କେତେ ଆଶା ଭରସା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତାର ପୁରୁଣା ଜଣାଶୁଣା ବାବୁ ଜଣେ ତାକୁ ସୁପାରିଶ କରି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ବଡ଼ ହାକିମ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ବୁଲା BA ପାସ୍ ବାଲା, ତାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ଦେଲେ ଆମକୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। କଥାଟା ଭିତରେଇ କରି ଭାବ। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ବୁଲା ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଟଳମଳ ପାଦରେ ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଲା। ବାଟରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୁଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲା, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖି ବ୍ୟବସାୟୀଟି ତାକୁ ଗୁମାସ୍ତା କରି ରଖିବ ବୋଲି ରାଜି ହେଲା। ଦୈବାତ ତାର ସାଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଝଡ଼ ପରି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କିଏ ଭାଇ ସାହେବ, BA ପାସ୍ ପରେ ତ ତମର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ।
ଏତକ ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀଟି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଆରେ ବାବୁ, ଏ ପାଠୁଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ହାତରେ ଖଡ଼ା ସିଝିବନି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କଥା କେବେ ଚଳେଇ ପାରିବେ? ବୁଲାର ଭାବି ମାଲିକ ତାକୁ ଓଲଟ ସଲାମ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲା। ଦାଣ୍ଡ କଳରୁ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ବୁଲା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଘରଟା ଯେ ନିଶବ୍ଦ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ଚିଠିଟି ସୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ବେକାରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଓହୋ, ସୁରମା ତାହେଲେ ଏ ବେକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗଲା ତ ଗଲା, ଆଗରୁ ଯାହା ନ କହି ଘର ଦ୍ୱାର ମେଲା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବୁଲାର ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଖଟ ଉପରେ ସେ ଲତ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଛାୟା ଓ ପୂଜନୀୟ ପିତୃଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଝଲସି ଉଠିଲା। ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ। କ'ଣ କରିବ ଜପାମଳି ଜପି ଜପି ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ବାପ ତାର ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନାନା ପ୍ରକାର କାଗଜ ଆଉ ସୋଲ କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଓ ସେଥିରେ ସେ ହେଇଛି କୁବେର। ହଠାତ୍ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବୁଲା। ପିଲାଦିନୁ ସେ କାଗଜ ଓ ସୋଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ତା ବାପା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନୂଆ ଧରଣର ଫୁଲ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲା। ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ହସଟା ହୁଲି ଆଉ ଗରାଖଙ୍କର ଅନାଦାର ଓ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ତାଠାରୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଲୋକେ ଆସିଲେ। ବାହାରୁ ବରାଦ ଆସିଲା। ବିଭାଘରିଆ, ନାଟପାଟିବାଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏସବୁ ଯୋଗେଇ ସେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ତାର ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିଆସିଲି କାରଖାନା କଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତା ବଢ଼ିଲା ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ପିଲାଏ ସେଥିରେ କାମ କରି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲେ। ଏବେ ଦାଣ୍ଡର ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲା ବାବୁ ହେଲେ। ସେଦିନ ବୁଲା ପାଖକୁ ସରକାରୀ ବସର ବଡ଼ ହାକିମ ଆସି କହିଲେ, ବୁଲା ବାବୁ, କେମିତି ଅଛ? ବୁଲା ବିନମ୍ର ନମସ୍କାରଟିଏ କରି କହିଥିଲା, ଆବେ ପରଶୁ ଯାବେ ପରଶୁ, ବାବୁ ପରଶୁରାମ, ପଇସା କ୍ୟା ନ କରେ କାମ। ଏତକ କହିଦେଇ ତା ଦୋକାନରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ଅକ୍ଷର କେଇ ପଦକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ମାତା ନିନ୍ଦନ୍ତି ନାଭି ନିନ୍ଦନ୍ତି ପିତା, ଭ୍ରାତା ନ ସମ୍ଭାସତେ, ଭୃତ୍ୟଂ କୁପ୍ୟତି ନାନୁଗଚ୍ଛତି ସୁତଃ, କାନ୍ତାଚ ନାଲିଙ୍ଗତେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନ ସଂକୟା ନ କୁରୁତେ, ଆଳାପ ମାତ୍ରଂ ସୁହୃଦ୍, ତସ୍ମାଦ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜୟସ୍ୱ ଚ ସଖେ, ହ୍ୟର୍ଥସ୍ୟ ସର୍ବେ ବସାହା। ବାବୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ବୁଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁରମା ଝଡ଼ ପରି ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେତେ ସରାଗରେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ନିଜ ଭାଇକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜର ଚାକିରିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବୁଲା ହଁ ନାହିଁ କିଛି କହିଲାନି। ସୁରମା ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଉ କେବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବନି ବୋଲି ବୁଝେଇ କହିଲା। ବୁଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇ କିଏ କ'ଣ କରିବେ କହିଦେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଜିମା କାଗଜ ଗୋଛେ ଦେଇ ସେଦିନ ସଅଳ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ସୁରମା ଉଠି ତା ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିଠିଟି ଗୋଟେଇ ଆଣି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ପଢ଼ିଗଲା। ସୁରମା, ଏ ଦୁନିଆଟା ସୁଖର ସାଥୀ। 2 ଅକ୍ଷର ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦୁନିଆର ଠିକ୍ ରୂପଟା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜିର ଦୁନିଆ ମନ ଓ ମାନଠାରୁ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗାରିମା ଠାରୁ ଶଠତା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇ ଶିଖିଛି। ଏପରି ଦୁନିଆରେ ମୋ ପରି ମୂଲିଆ ପୁଅର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବାଟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ବାଟ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ। ସେଇ କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ବିଫଳତାଟା ସହଜଲଭ୍ୟ। ସଫଳତା ମିଳେ କଷ୍ଟରେ। ମୋ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ତମ ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବନି। ତମେ ମୋତେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲ ମୋର ଦୁଃଖ ଦିନରେ, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମଠୁ ପାଇନି। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବେକାର ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ କଥାଟା ତୁମ ନିକଟରେ ନିର୍ମଳ କରିପାରିଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଭଳି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଏ। ଅର୍ଥ, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଏସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଏହାକୁ ଏକ ଗଭୀର ସାଗର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ ଥଳକୂଳ ନ ପାଇ ସମ୍ମାନ, ବିବେକ ଆଉ ସତ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଇତି ତୁମର ଚିରବେକାର ବୁଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
सुंदर सुंदर कहानी नहीं आम पुणी आपण पाखे आगक आसबू। आपण सब्सक्राइब करने बेल आइकन को दबाइबा केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।